ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਗਏ। ਸਾਦਰ ਮధుਰ ਭਾਖ ਕਰ ਬਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ बड़े प्यारे मिठे बोल बोल के ना सिद्धा नु कोल बिठाया। बैठा रे आसन शुभ दए। सारे सिद्धा नु शुभ आसन दे के उन्हां आसना दे उत्ते बिठाया। गोरख आद प्रसन्न मन पए। जदों सतगुरां ने ना सिद्धा दा सन्मान कीता, सत्कार नाल सब नु बिठाया ते इह वेख के गोरखनाथ उरे दे नाल दे जिहड़े सिद्ध सन बड़े प्रसन्न होए कि सतगुरां ने साडी आओ भगत कीती है, सानू बड़ा सन्मान दे के बिठाया है। कहे अष्टांग जोग महात्म। गोरखनाथ बोलिया, कहन लगा गुरुदेव जी अष्टांग कहिए 8 अंग ने योग दे। यम नेम प्राणायाम ध्यान इसे तरह समाधि आदक ਇਹ 8 अंग योग दे कहे जाते हैं। बिना योग ने निर्मल आत्म। 8 प्रकार दा योग कमाना पैंदा तां आत्मा निर्मल हुंदी है। योग दी कमाई तो बिना आत्मा निर्मल नहीं हुंदी, अंतशकरण दी शुद्धि नहीं हुंदी। प्रथम सकल जे भई महाना। अज तो पहला जड़े वड्डे वड्डे महान महापुरुष बली महात्मा होए ने। कर कर योग सो पायो ज्ञाना। उन्होंने योग दी कमाई कीती है ते योग कमा के तिन्हां ने ज्ञान नूं हासिल कीता है। बड़े बड़े सिद्ध पुरुष होए ने अज तो पहला जिन्हां ने योग की साधना करके 8 प्रकार का योग कमाया और उस योग की कमाई करने तो बाद तिन्हां नूं आत्मा दे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तुम कल युग में भी अवतार। गुरु अंगद देव साहब जी तुसी इस कली काल दे समय च कल युग विच अवतारी पुरुष हो, अवतार धारण करके आए हो। गुरता गादी बैठ उदार। धन गुरु नानक साहब जी दी गुरगद्दी दे उत्ते तुसी बैठे हो, तुसी मालक हो गुरु नानक साहब दी गद्दी दे और जीवां दे भले वास्ते उन्हां नूं उपदेश दे के कृतार्थ कर रहे हो। जोग जुगत ने पंथ तुम्हारे। पर गुरु जी तुहाडे पंथ दे विच साडे वांगू योग दी जुगती नहीं पाली जांदी। जिवें असीं योग दी जुगती पालदे आ, कन्नां च मुंदरा आदक धारण करके चिप्पी फड़ के सिंगी वजाउने आ जां 8 प्रकार दा योग कमाउने आ। तुहाडा जिहड़ा मत है जिहड़ा गुरु नानक साहब ने चलाया, जिहदे तुसीं दूसरे गुरु हो, तुहाडे मत विच साडा योग नहीं कमाया जांदा। तुहाडे मत दे विच योग दी जुगत दी पालना नहीं कीती जांदी। किस प्रकार सिख करो उदारे। दसो गुरु अंगद देव साहब जे तुहाडे सिख योग दी जुगत ना पालणगे तां फिर उन्हां दा उधार किवें होवेगा? तुसीं अपने सेवकां नूं सिखां नूं किवें पार उतारोगे? बिना योग सिद्ध हाथ न आवत। क्योंकि योग तो बिना सिद्ध अवस्था दी प्राप्ति नहीं हुंदी। योग दी साधना तो बिना आत्मा दा ज्ञान प्राप्त नहीं हुंदा। बिना योग विज्ञान न पावत। बिना योग दी कमाई तो विज्ञान नहीं मिलदा। विज्ञान कहते ने विशेष आत्म ज्ञान दी प्राप्ति, वो नहीं हुंदी जे योग ना कमाईए। ज्ञानी संत अनेक जग पाए। संसार विच बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े महात्मा संत जन पहला होए हन। योग साध सो परम पद लए। उन्होंने भी योग की साधना की है ते योग की साधना करके वो परम पदवी नूं प्राप्त होए ने। योग की साधना करके वो परम पदवी तक पहुंचे हन। सुन श्री अंगद आशय ताई। जदों सिद्धा ने अपने योग की वडियाई की भी योग बिना नहीं कुछ संभव है। गुरु अंगद देव साहब जी महाराज जी ने इन्हां दी बात सुनी, चंगी तरह समझी भी ये की कहना चाहते हैं। कहन लगे अब समा सोना ही। सतगुरु जी बोले, कहन लगे सिद्धो हुण कली काल दा समय, ये समा योग दा नहीं है। गुरु बाबा जी दे अमृत बचन ने काल नाही, जोग नाही, ना ही सत का ढब।
ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਲ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰੋ। ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਣ ਬਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ, ਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਖਾਣ ਪਾਨ ਵੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਲੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੋਗ ਹੈ ਮਤੋ ਹਮਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਠ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਯੋਗ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਭਗਤੀ ਯੋਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਯੋਗ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਯੋਗ ਹੈ ਭਗਤੀ ਯੋਗ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਯੋਗੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਯੋਗੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਭਗਵਾਨ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਆਰਾਧਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਗਤੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਯੋਗ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਸਰਬ ਰਹੀ ਦਰਬਾਰਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਭਗਤ ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਵਕਾਰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ। ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਭਗਤਈ ਦੇਤ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੇਵਲ ਭਗਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਰਤ ਸਭਈ ਸੁਖ ਲੇਤ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਵਣ ਭਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਭਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਾ ਭਗਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਮ ਆਸ਼ਰੈ ਜੋਗ ਤੁਮਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਆਸਰੇ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਿਫਰਾਂ ਦੇ ਮਾਨਿੰਦਾ, ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਚੱਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਸਤਨਾਮ ਹਮੋ ਕੋ ਪਿਆਰਾ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰਿਤ ਯੋਗ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਤਨ ਸਾਧਨ ਇਤ ਜੋਗ ਕਮਾਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਲਈ ਯੋਗ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਧਦੇ ਨੇ, ਨੇਤੀ ਧੋਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਸਕਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਐ, ਤੇ 9 ਦੁਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧਦੇ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਧਦੇ ਹੋ। ਪੁਨ ਮਨ ਜੀਤੋ ਨੀਠ ਟਿਕਾਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਧ ਆਏ ਤਬ ਠਾਂਡੀ ਹੋਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਤੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 300 ਪਰਚੋ ਤੁਮਰੋ ਜੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ 'ਚ ਪਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਵਿੱਚ ਅਟਕੇ ਚੀਤ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ 'ਚ ਭਰਮ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਬੈਸ ਵਧਾਵਨ ਆਦਿਕ ਰਾਚੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਜਗ ਦਿਖ ਰਾਏ ਮਾਨ ਕੋ ਜਾਚੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲੇ 'ਚ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਭਾਲਦੇ ਹੋ
ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਵਾਹਵਾਕਾਰ ਕਰੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਾਂਖਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿਖਾਲਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤੇ ਰਹੋ ਅਨਾਤਮ ਮਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਨਾਤਮ 'ਚ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਭ ਅਨਾਤਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਹੈ, ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਅਨਾਤਮ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਅਨਾਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮਾਤਮ ਕੋ ਜਾਣੋ ਨਾਈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤੇ ਛੂਛੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਯੋਗ ਜੁਗਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਆਤਮ ਕੋ ਰਸ ਨਾਹਿਨ ਲਹੇ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਜਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੋਗ ਬਖਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਹਮ ਕਰੇ ਸੁਨੋ ਤੁਮ ਕਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਯੋਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਯੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਸੂਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਘਰ ਸਤਵਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋਹੀ ਰਾਗ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਘਰ ਸਤਵੇਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਬਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਦੋਤੀ, ਜਿਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਕਾਰ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋਗ ਨ ਖਿੰਤਾ ਜੋਗ ਨ ਡੰਡੈ ਜੋਗ ਨ ਭਸਮ ਚੜਾਈ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋਗ ਨਾ ਖਿੰਥਾ। ਖਿੰਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੋਲੀ ਨੂੰ। ਗਲ 'ਚ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਯੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਲੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਗ ਨਾ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡਾ ਫੜ ਲੈਣ ਤੇ ਆਖਣ ਵੀ ਯੋਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਯੋਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਡੰਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਗ ਨਾ ਭਸਮ ਚੜਾਈਐ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲ ਲਵੇ ਤੇ ਆਖੇ ਵੀ ਹੁਣ ਯੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲਣਾ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਗ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯੋਗਪੁਣਾ ਥੋੜੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡਾ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲ ਲੈਣੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੋਲੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਗ ਨ ਮੁੰਦੀ ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਏ ਜੋਗ ਨ ਸਿੰਗੀ ਵਾਈਐ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਣਾ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਮੁੰਡਾ ਲੈਣਾ, ਮੁਨਾ ਲੈਣਾ। ਮੁੰਡਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਯੋਗੀ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਚੇਲਾ ਮੁੰਡਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਮੁੰਨਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਣਾ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਜੋਗ ਨਾ ਸਿੰਗੀ ਵਾਈਐ, ਤੇ ਸਿੰਗੀ ਵਜਾਉਣਾ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਹਿਰਨ ਦਾ ਸਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿੰਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਿੰਗੀ ਨੂੰ ਵਜਾਣਾ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਅੰਜਨ ਮਾਏ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਪਾਈਐ। ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ। ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸੁਰਮੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸੁਰਮੇ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ। ਅੰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਖ ਨੂੰ।
ਅੰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸੁਰਮੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਅੰਜਨ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਯੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ। ਕੱਲਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਆ ਜੋਗੀ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਬਣਦਾ। ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ। ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈਣ ਕਣੇਰੇ। ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਐ। ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਹਰ ਜਸ ਸੋਨਾ ਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਬਾਤਨ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਗਰਾਵੈ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਲਾ ਲਈਏ ਥੱਲੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯੋਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਯੋਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣੇ ਜੋਗੀ ਕਈਐ ਸੋਈ। ਯੋਗੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਯੋਗੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੜੀ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਹੈ ਸਮਾਨਤਾ ਆਉਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ। ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਸਮਾਨਤਾ। ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਰਾਗ ਦਵੇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਗਾਨਾ ਹੈ। ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ 'ਚ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ 'ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣੈ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਜੋਗੀ ਕਹੀਏ ਸੋਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਯੋਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੇਖ ਲੇ ਵੀ ਸਭ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਵੈਸ਼ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਾਨਤਾ ਆ ਗਈ, ਸਮਸਰ ਭਾਵ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਜੋਗ ਨ ਬਾਰ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਜੋਗ ਨ ਤਾੜੀ ਲਾਈਐ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਯੋਗ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੋਗ ਸਾਧਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਮਸਾਣਾ 'ਚ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁਰਦੇ ਸੜੇ ਫੁਕੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੋਗੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਮਸਾਣਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਗ ਨਾ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਯੋਗੀ ਤਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾੜੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਲੇ ਭਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਐਨ ਸਰੂਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮਸਤੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਸਿੰਗੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਗੀ ਦੀ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਵਾਸ ਆਪਣੇ ਦਸਮ ਮੰਡਲ 'ਚ ਚੜਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾੜੀ ਲਾਉਣਾ। ਉਸ ਤਾੜੀ ਲਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੀ ਆਖੇ ਵੀ ਇਹ ਯੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਇਹ ਤਾੜੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਤਾੜੀ ਲਾਣ ਨਾਲ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ ਇਹੋ ਜੀ ਤਾੜੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਮਰੂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਅਮਰੂ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਅਮਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਸੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਰਾਜੇ ਅਮਰੂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਭੋਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਨ ਪਾਟਾ ਜੋਗੀ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ, ਮੇਰਾ ਪਾਜ ਉਗੜ ਜਾਣਾ।
ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਗੋਰਖ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਜਤੀ ਸਿੱਧ ਕਹਾਉਣਾ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਮਰੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਵਿਕਾਰ ਪਿਆ ਭੋਗਦਾ, ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ। ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਨਾ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਫਾਨਾ ਚੀਰਦਾ ਏਦਾਂ ਚੀਰ ਗਿਆ ਮਨ। ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਾਮਰੂ ਦੇਸ਼, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੰਨ ਪਾਟੇ ਯੋਗੀ ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਰਦੰਗ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਮਰਦੰਗ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਰਦੰਗ ਵਜਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਤਾਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਜਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਭਾ 'ਚ ਮਰਦੰਗ ਵਜਾ। ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੰਨ ਪਾਟੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਟੋਪੀ ਬਣਾਈ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਜਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਜੀ ਦੀ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਕੰਨ ਵੀ ਕੱਜੇ ਹੁੰਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 12 ਮਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਥ ਚੱਲਿਆ, ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ 12 ਪੰਥ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਥ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਕੰਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਕੰਨ ਕੱਜ ਲਏ, ਮਰਦੰਗ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮਛੰਦਰ ਕਾਮਰੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਮਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੜਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰਦੰਗ ਵਜਾਇਆ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਜਾਗ ਮਛੰਦਰਾ ਗੋਰਖ ਆਏ। ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਯੋਗ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਾਗ ਮਛੰਦਰਾ ਗੋਰਖ ਆਏ। ਇੱਕਦਮ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚੇਲਾ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਯੋਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਾੜੀ ਤਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਵਿਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੇ, ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ, ਜੋਗ ਸਿੱਧ ਆਸਣ 84 ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਕਰ ਰਹਿਆ, ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਫਿਰ ਜਨਮੈ ਹਰਿ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨਾ ਗਹਿਆ। ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭਯੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਦਕ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰਾ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਬਵੇਕਾ। ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭਯੰਗਮਾ ਨਾੜੀ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧ ਲਈ ਸੀ, ਤਾੜੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ, ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾੜੀ ਲਾਣਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਯੋਗ ਨਾ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਤਾੜੀ ਲਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਗ ਨ ਦੇਸ ਦਿਸੰਤਰ ਭਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਭਟਕੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਣ ਨਾਲ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋਗ ਨ ਤੀਰਥ ਨਾਈਐ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਕਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਕਦੇ ਬਨਾਰਸ, ਕਦੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਈਏ, ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਡੱਡੂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਐ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਗਲੇ ਵੀ ਵਸਦੇ ਐ, ਪਰ ਉਹ ਬਗਲੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡੱਡੂ ਕਿਤੇ ਯੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਵੀ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਜਨ ਮਾਈ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਏਵ ਪਾਈਐ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਯੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਯੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਤਾਂ ਸਹਿਸਾ ਟੂਟੈ, ਧਾਵਤ ਵਰਜ ਰਹਾਈਐ। ਹੁਣ ਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ, ਭੇਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ, ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ
ਕੱਚਾ ਪਿੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਚਾ ਪਿੱਲਾ ਤਾਂ ਆਪ ਡੁੱਬੇਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੁੱਬੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਤਾਂ ਸਹਿਸਾ ਟੂਟੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਦਾ ਸਹਿਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸੇ ਨੂੰ, ਭਰਮ ਨੂੰ। ਭਰਮ ਦੀ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲਣ। ਮਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੋਖਲਾ, ਮਨ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਸੰਸੇ ਨੇ, ਸਹਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵਤ ਬਰਜ ਰਹਾਈਐ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਭਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਭੱਜੇ ਨੱਠੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਰਜਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਯੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਜਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਲੱਗੀਏ, ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੁਰਨੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਐਸਾ? ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਝੱਟ ਫੁਰਨੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੈਲ ਦੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਡੇਰਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਰੌਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪਵੇਗੀ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਢਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਲਵੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਭੱਜਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਮਨ, ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦਾ ਵੀ ਵੇਖਾਂ ਸੀ ਕੀ ਫੁਰਨੇ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ? ਫਿਰ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੋੜਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਭਜਣਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵਰਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਚਰ ਚਰੈ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਲਾਗੈ, ਕਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਈਐ। ਜਦੋਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਿੱਜਰ ਚਰੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਝਿਮ ਝਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਈਐ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਚ ਜਾਂਦਾ, ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਜਨ ਮਾਏ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਏਵ ਪਾਈਐ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਐ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਘਾਟੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਇਉਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਜੀਵ ਤਿਆਂ ਮਰ ਰਹੀਐ, ਐਸਾ ਜੋਗ ਕਮਾਈਐ। ਇਹ ਯੋਗੀਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯੋਗ ਕਮਾਓ ਕਿ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਯੋਗ ਕਮਾਓ ਕਿ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਜਣਾਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਜਣਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੁਰਦੇ 'ਚ ਕਦੇ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ, ਮੁਰਦੇ 'ਚ ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦਾ, ਮੁਰਦੇ 'ਚ ਕਦੇ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦਾ, ਮੁਰਦੇ 'ਚ ਕਦੇ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਈ ਜਾਣ। ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੌੜਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਇਹੋ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਮਨਿੰਦ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੁਰਦਾ।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਜੇ ਬਾਜੋ ਸਿੰਗੀ ਵਾਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਗੀ ਵਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਾ ਫੂਕ ਭਰ ਕੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਯੋਗ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਭਗਤੀ ਯੋਗ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਜਾਏ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗੀ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਵਜਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਬਿਨਾ ਵਜਾਇਆ। ਅਨਹਦ ਇੱਕ ਰਸ ਸਿੰਗੀ ਕਿੰਗੁਰੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਟੁਰਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਤੋ ਨਿਰਭਉ ਪਦ ਪਾਈਐ। ਵਜਾਏ ਬਿਨਾ ਸਿੰਗੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਭਉ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਨਿਰਭਉ ਪਦ ਪਾਈਐ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਅਨਹਦ ਇੱਕ ਰਸ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਿੰਗੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਅੰਜਨ ਮਾਏ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ। ਹੇ ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ। ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤੋ ਪਾਈਐ। ਆ ਜੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਰੇਵਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਰ ਸਮਝੋ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਚਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਬਚਨ ਰੇ ਮਨ ਇਹ ਬਿਦ ਜੋਗ ਕਮਾਓ, ਸਿੰਘੀ ਸਾਚ ਅਕਪਟ ਕੰਠਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਭੂਤ ਚੜਾਓ। ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯੋਗ ਕਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਯੋਗ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੱਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਵਿਭੂਤ ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਕਮਾਓ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸਵਾਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਲਣੀ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਤ ਝੋਲੀ ਮਾੜੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਝੋਲੀ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਖਿੰਥਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਯੋਗ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪਈ ਸੁਨੋ ਨਾਥ ਹਮਰਾ ਇਹ ਜੋਗ। ਇਹ ਨਾਥ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਯੋਗ ਜੋ ਉੱਪਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਪਾਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਜਾਏ ਵੀ ਯੋਗ। ਇਸ ਯੋਗ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਯੋਗ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਯੋਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਐ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜੋਗ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਸੰਤਨ ਮਤ ਐਸੇ। ਸਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸਹਿਜ ਯੋਗ। ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਹੈ, ਹੱਠ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ। ਸੰਸੈ ਪਰਮ ਨ ਕੀਜੈ ਕੈਸੇ। ਇਹ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਭਰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੀਖੇ ਆਖ 부ਝਾਇਆ ਸਿਫਤੀ ਸੱਚ ਸਮੇਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੀਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਆਪ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਿਨ ਕੋ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸੀਐ ਜਿਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਹੇ ਸਿੱਧੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਧਾਂ ਤੇ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਯੋਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤਿਨ ਕੋ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸੰਪੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਇਮ ਸੁਨ ਸਿੱਧ ਭਏ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤੁਮ ਰੂਪ ਸੋ ਧਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਉਹ ਸੀ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਹੀ ਉਹ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਉਚਿਤ ਜਾਨ ਤੁਮ ਕੋ ਦਈ ਗਾਦੀ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚਿਤ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਉਦਾਰੋ ਕਰ ਐਲਾਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੇੜਾ ਆਨੰਦ ਅਹਿਲਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਕਰ ਆਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਵਾਪਸ ਵਿਦਾ ਹੋਈ। ਉੱਤਰ ਲੈ ਕਰ ਕਹਿਤ ਭਲੇ ਹੈ। ਜੋ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕਲ ਯੁਗ ਮੈਂ ਭਾਰੇ। ਧਰ ਅਵਤਾਰ ਅਦਿਕ ਨਰ ਤਾਰੇ। ਜਾਂਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਵਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਕਈ ਧਾਰੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਤਾਰ, ਖੁਦ ਨਾਰਾਇਣ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਧਰ ਅਵਤਾਰ ਅਦਿਕ ਨਰ ਤਾਰੇ। ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਨਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਵੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਪੰਡਤ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰੇ ਗਿਨੇ ਜਾਤ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ ਨਾ ਗਿਨਾਤ ਹੈ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਨੇਕ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕੋ ਤਾਰੇ, ਪਾਹਨ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਤਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਰਗ ਸਕਲ ਸਰਾਹਤ ਗਏ। ਇਹ ਯੋਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਚਿਤ ਲਖੇ ਨਿਜ ਥਲ ਥਿਤ ਕੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਉੱਤਰ ਦੀਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਖ ਚੌਂ ਦਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪ ਅਸੀਨੇ। ਸਿੱਖ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ੋਭਦੀਕ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁਝ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬੀਤੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਿਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਬਿਦ ਤੈ ਜਾਗੇ ਅਧਿਕਾਏ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਗਰਾਂ, ਥਾਵਾਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ, ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਵਿਦਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਕਾ
ਹੁਮਾਉ ਬਾਸ਼ਾਉ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਰੱਥ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਦਿਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਹਮਾਯੂੰ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਹਮਾਯੂੰ, ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਭਇਓ ਰਾਜ ਵੱਡ ਸਭ ਜਗ ਮਾਉ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਹਮਾਯੂੰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਫੈਲਿਆ ਤੇ ਵਧਿਆ। ਦੁਐ ਭਰਾਤਾ ਪਠਾਨ ਵੱਡ ਸੂਰੇ। ਹਮਾਯੂੰ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਖੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਲੇਮ ਸ਼ਾਹ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਪਠਾਨ ਆਏ, ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਹਮਾਯੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਗਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 हे अच्युत हे पार ब्रह्म ਅਗਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ हे पूरन हे सर्वमय ਭੰਜਨ ਗੁਣਤਾਸ हे संगी हे निरंकार ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਤ हे गोबिंद हे गुण निधान ਕੀ ਸਦਾ ਬਬੀਤ हे अपरंपर हर हरे ਪੀਓ ਅਣਹਾਰ हे संत कै सदा संग ਧਾਰਿਆਧਾਰ हे ठाकुर हਉ दासरो ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ नानक दीजै नाम दान ਰਾਖੋ ਹੀਐ ਪਰੋਈ आए प्रभ शरणागति ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ एक अखर हर मन बस्त ਨਾਨਕ ਹੋਤਿ ਨਿਆਲ गुरु नाम जहाज है ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰੇ जो शरदा कर से बंदे ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ वाहिगुरु नाम जहाज है ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰੇ जो शरदा कर से बंदे ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।